एकता टीवी देख रहे सारे दर्शकों को जय भीम जय भारत। अज आप जलंधर जिला जलंधर के सोफी पिंड में खड़े हाँ, जिथे कि चानन राम सांपला हस्पताल किवें बनिया, किवें होंद विच आया अते इहदियां अगलियां जिहड़ियां कारजविधियां की हन। इहदे हस्पताल जिहड़े मालिक उन्हां नाल संस्थापक नाल आपां गलबात करदे हाँ। हुण आपां गलबात करदे हाँ BR सांपला जी दे नाल, जो कि साडे नाल इस समय मौजूद ने। सो जय भीम जय भारत सर। जय भीम जय भारत सर, पहला तुसीं अपना पूरा असीं चाहुंदे हां कि इंट्रोडक्शन दो, ये दसो कि जिहड़ा हस्पताल आ इहनूं विचार तुहाडे मन च किद्दां आया कि इहनूं शुरू करन दा, इहनूं स्थापित करन दा, ये थोड़ा चानना पाओ। पहली गल यह कि सारे साथियों नूं मैं सुनने वालिਆਂ ਨੂੰ मैं जय भीम जय भारत कहंदा। मेरे फादर की डैथ, उन्हां दी मृत्यु इंग्लैंड विच 1993 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ 1993 ਤੇ मैं उन्हां दी आस्थियां लैके इत्थे आया सी ते आस्थियां असीं दरिया सतलुज विसर्जन कीतियां और पिंड दे लोगां ने इकट्ठे होके कहा कि उन्हां दी याद दे विच कोई हस्पताल या स्कूल बनाया जाए। पिंड दे लोगां दे गल नूं सिर मत्थे रखदिआं ये हस्पताल दा असीं ये ख्याल पूरा करने की कोशिश की ते 1995 दे विच सरदार बेअंत सिंह हुणां तों नींह पत्थर रखाया ते उहदे बाद छेती उन्हां दी डैथ हो गई। उस वेले पंजाब दे विच अतवाद दा बहुत जोर सी, लेकिन फिर भी उहदे बावजूद वो आए और उन्हें ये हौसला का नींह पत्थर रखा और उन्हें ये भरोसा दिता कि तू जिन्ना काम कर सकदा कर, बाकी भी जिहड़ा आ असीं करांगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मौत हो गई और सारा बोझ मेरे कंधे ते पै गया। उन्होंने सब तो वड्डी देन जिहड़ी आ संत बाबा ब्रह्मदास मार्ग वा जिहड़ा कि हुण हाईवे आ। हाँ जी, तो असीं इस हस्पताल नूं जिन्ने भी साडे सोर्सिस आ उहदे मुताबिक चला रहे हैं। असीं सांपला फैमिली खासकर साडा जिहड़ा परिवार वा वो मल्ला मोती परिवार दे नाल मशहूर वा। मल्ला राम मोती राम दो भरा सी, वो कटर अंबेडकरी सी। उन्हां दी असीं ऋणी आ, भले ही अनपढ़ सी लेकिन साडे जन्म तो पहला ही, मेरा जन्म 1937 होया, मेरे जन्म तो पहला ही वो अंबेडकरी बन चुके सी और कटर अंबेडकरी रहे आ। इस चीज़ का मैनूं उन्हां दे बजुर्गां दे माण वा, फखर वा कि उन्हें जिहड़ा बाबा साहब का झंडा है बुलंद रखिया। ते तुसीं हुण सानूं ये दसो कि जिहड़ा हस्पताल दा ये कारज है इस टाइम काम है जिहड़ा किवें चल रहा है? इस वेले जी हस्पताल दे विच तुहानूं पता है कि लॉकडाउन आ, कई प्रॉब्लम्स आ, सफाई हो रही आ, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इस करके हस्पताल कुछ समय लिए बंद हुआ, लेकिन असीं छेती इहनूं चालू कर रहे हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ? देखो क्योंकि मैडिकल लाइन साडी पता ही ना सी, ਇਹਦਾ नॉलेज ही ना सी है, कुछ ना सी पता कि किस तरह चलाउणा किद्दां नहीं चलाउणा, कित्थों दवाइयां लैणियां, की डॉक्टर आ की नर्सां आ। ये बड़ी मैनूं स्ट्रगल करना पिया क्यों जिहड़ियां लोगों नूं मैं जिम्मेवारी दिंदा सी वो भी इस चीज़ नूं नहीं जानते सी। बड़ियां सानूं तकलीफां दा सामना करना पिया ते हुण हस्पताल तकरीबन 1993 तो लैके असीं इहदी गलबात कीती, 95 तो लैके हुण तक ये मैं ही चलाउंदा रहा हां अपने बलबूते नाल, अपनी जेब चों पैसा खर्च के। ਤੇ ਦਮ ਸੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਮਤਲਬ मैं 2 जनवरी इस साल की 2 जनवरी में आया और कोरोना करके लॉकडाउन करके मैं इत्थे हाँ। तो हुण मैं क्यों हस्पताल के पिछले हिस्से कंस्ट्रक्शन चल रही है, डॉक्टरों के स्टाफ के रहन का बिल्डिंग बन रही है, उन्होंने कंप्लीट करके फिर मैं। ਤੇ ਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? हाँ कमेटी का गठन किया आ, वो इस करके कि कमेटी जिहड़ी आ कुछ सोभी पिंड दे आ, कुछ होर नज़दीक दे पिंडां दे पटवंत सज्जन असीं विच पाए आ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ? कमेटी का चानन राम सांपला चैरिटेबल हॉस्पिटल कमेटी, वो कमेटी जिहड़ी आ अगर कोई शिकायत हो या कोई हॉस्पिटल दे विच कोई मतलब कोई सुगैसशन कोई दिंदा आ तो ਉਹਦੀ लुक आफ्टर करूगी। मैं उन्होंने ये जिम्मेवारी दे के जा रहा हाँ कि तुसी समूथली इनू लुक आफ्टर करो। महीने के बाद हर महीने के बाद वो कमेटी बैठा करूगी और कोई अगर लोगों की कोई शिकायत हुआ तो उन्होंने दूर करे करूगी।
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਛ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ। ਦਿਲ ਕੇ फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को लगी आग घर के चिराग से। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾ। ਇੱਕ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਢੋਂਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਿਕਸ਼ੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਠੀਕ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠਾ, ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ 1917 ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਓਲਡ ਏਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਝੂਠੀਆਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾ, ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਵਾ, ਕੁਛ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮੱਲਾ ਮੋਤੀ, ਉਹਨੀ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਬਣੇ, ਖਾੜਕੂ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਬਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਯਾਰ ਮੱਲਾ ਮੋਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾ ਨਾ ਲਾਊਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਲਾ ਮੋਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਹਰਭਜਨ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਚਮਨ ਲਾਲ ਸਾਂਪਲਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੂਰਜਪਾਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ BJP ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ BJP 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਦੇ ਹੀ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਦਾਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਘਟੀਆਪਨ, ਸ਼ੋਧਾਪਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਖੜ ਕੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਬਣੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ।
ਸੋ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋਗੇ। ਸ਼ਰਾਵਾਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ 25 ਬਰਸਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ। ਜਾਪਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਭਿਕਸ਼ੂ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧੰਮ ਗੁਰੂ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 19 ਜੂਨ 1958 ਨੂੰ ਚੱਕ ਹਕੀਮ ਫਗਵਾੜੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋਇਆ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਦਾ, ਉਹ ਭਿਕਸ਼ੂ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਦ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ, ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਰੋਨਾ ਆ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਆ, ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਦੇਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਗਲੇਫ ਜਾਂ ਤਕੀਏ ਦੇ ਸਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਆ। ਜਾਣੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਚੋਲਾ ਹੋਰ ਵਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾ। ਔਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਬੀ ਯੋਰ ਓਨ ਲੈਂਪ, ਆਪਣਾ ਦੀਪਕ ਆਪ ਬਣੋ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੀਪਕ ਆਪ ਬਣੋ। ਠੀਕ ਵਾ, ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ, ਅਕਲ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਪਲੂਸੀ, ਚਮਚਾਗਿਰੀ, ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਬਣਨਾ ਆ ਤਾਂ ਖੜ ਕੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਬਣੋ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੋ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੋ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਿਆ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਔਰ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਏਕਤਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਸੀਮਾ ਕਲੇਰ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਨੀ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਠ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਮਦਾਸਪੁਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬੁੱਕਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਘੱਟ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਰਗੇ ਬਿਸਮਿਲ में परपाज पैदा तूने की, तार टूटे थे मगर आवाज़ पैदा तूने की। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1952 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਰਗੇ ਪਰਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਰੀ ਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਜ਼ ਸਰੰਗੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤਾਰ ਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਮਦਾਸਪੁਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਲੇਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਆ ਮੱਲਾ ਮੋਤੀ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਕੀ। ਸੋ ਸਰ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦਾਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਕੋਏ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਵਦੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਆ ਉਹ ਦੇਵਦੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਹਿੰਸਾ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦਾ ਅਹਿੰਸਾ? ਚਲੋ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿੰਸਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਤੁਕਾਰਾਮ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਸੰਤ ਤੁਕਾਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਆ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਅਹਿੰਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਖੌਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਹਿੰਸਾ ਆ ਉਹ ਖੋਖਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਆ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਅਸੂਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਰਾਮ ਸਾਂਪਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਓਨਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਫੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਥਾਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਦਾਤਿਸ ਭਵਨ ਸੋਫੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੈ ਭੀਮ ਸਰ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਭਵਨ ਦਾ, ਇਸ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਤੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ ਸਦਾਤਿਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਹੋਇਆ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ 1956 ਯਾਨੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫੋਟੋ ਬਨਾਰਸ ਬਾਬਤਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਚ ਇਹ ਭਿਕਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ ਸਦਾਤਿਸ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲਰਨਡ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਧੰਮ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਧੰਮ ਗੁਰੂ ਬੰਤੇ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੁੱਧ ਭਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾਤਿਸ ਭਵਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਲਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਮੱਲਾ ਰਾਮ, ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੋਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰੇਖ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੱਚਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਲੰਬਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਝੂਠ ਸਵਾਏ ਝੂਠ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਪੈਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕੌਣ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਕਸਾਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ
मैंने इस बारे मैं ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਭ ਝੂਠ ਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਐਂਡ ਮਾਈ 2 ਚਿਲਡਰਨ ਫॉर देयर ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਲਈਏ ਸੋ ਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਿਕਸ਼ੂ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਢੋਂਗੀ ਔਰ ਬਕਵਾਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਬੁਰੇ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਮਦਾਸਪੁਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਲੇਰ ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਉੱਥੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਆਪਣੀ ਲਾਈ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂੰਗਾ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਮਾਰਗੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਏਕਤਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਬੇਟੀ ਸੀਮਾ ਕਲੇਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਮੇਰੀ ਵਧਾਈ ਆ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਕਲੇਰ ਜੈਸੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਨੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੋਫੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਰਾਮ ਸਾਂਪਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੁੱਧ ਭਵਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੁਝ ਮੋੜ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਨਵੇਂ ਚਾਨਣ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਨਵੀਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਕਲੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ।